کہ اس نے ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی معاشرہ، ہندوستانی تاریخ، ہندوستانی ادب ایک آواز میں کس طریقے سے گھل مل گیا ہے. وہ آواز ہے لکھنؤ کی نزاکتوں کی امین جناب کرشن بہاری نور. میں ان سے درخواست کرتا ہوں. اور کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، ملائے فرمائیں. کہتا ہوں کہ کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا. کیا کہنا ہے نور بھائی، واہ 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 واہ. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا. ارے آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. صاحب اب یہ بڑی سادی سی غزل ہے، بہت ہی سادہ غزل ہے. اچھی بات ہے، میں پیش کر دیتا ہوں. آپ چھوڑ دیا ہے پڑھنا، میں سنیے. آپ لوگوں کو نہیں سنے ہوں گے. غزل کی تعریف میں غزل کا کیا جادو ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے غزل کا، سننے والوں پہ غزل کا کیا اثر ہوتا ہے. اس دو مصرعوں میں یہ بات کہی ہے. کہتا ہوں کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. اچھا ایک شعر اور اس کے بعد بالکل تازہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک شعر کی اور زحمت فرما لیں. عرض کیا ہے کہ کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر آئے. کتنے اوتار ہوئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر. کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر. تو نہ آیا. کتنے اوتار ہوئے، کتنے پیمبر آئے، تو نہ آیا تیرے پیغام برابر، تیرے پیغام برابر. اچھا پیش کر. ابھی یہ سنو، بالکل نئی غزل ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت پیش کروں جس طرح سے آپ نواز رہے ہیں. عرض کیا ہے، بہت چھوٹی سی غزل ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ. زندگی سے بڑی بہت محبت ہے. حضرات یہ سب کے سامنے جو یہ بات ہوئی، پھر میں صرف ایک ہی مصرع پڑھوں گا کہ اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اب شعر میں فرمائیے حضور. عرض کیا ہے کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، یہ سب کی زندگی ہے. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اپنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اب شعر دیکھیے،
सच्चा शेर बता दीजिए। अर्ज किया है कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही। वाह 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 वाह। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अब शेर पेश करता हूं। मशकूर साहब कहाँ हैं आप? मैं पेश कर रहा हूं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अब शेर सुनिए साहब कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही। क्या कहना है? सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा है। झूठ की कोई इंतहा नहीं, इंतहा ही नहीं। जिंदगी अब बता कहां जाए, पता कहा जाए। सुनिएगा साहब शेर, बहुत सादा शेर है मगर सुनिएगा। कहता हूं कि जिंदगी अब बता कहां जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। जिंदगी अब बता कहां जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं। जिंदगी अब बता कहां जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। अब कुंवर शेर सुनो। कहता हूं कि जिसके कारण फसाद होते हैं, वाह वाह। सुनिएगा साहब, शायद कोई बात हो। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता। अरे जिसके कारण फसाद होते हैं, अरे उसका कोई अता पता। जिसके कारण फसाद होते हैं, शुक्रिया आपकी नवाजिशों का। जिसके कारण फसाद होते हैं क्या कहना नूर भाई। वाह वाह वाह। उसका कोई अता पता ही। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, हाय हाय, कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, कहना है नूर साहब। ऐसा लगता है अब खुदा। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बचाया। अब क्या कहना है? ऐसा लगता है मेरा अब खुदा ही नहीं। क्या कहना है? आखिरी शेर वाह वाह। आप सब हजरात की नजर, मैं इससे अच्छा शेर नहीं कह सका इस जमीन में, इस एतराफ के साथ। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है अब खुदा ही। ऐसा अब शेर सुनिए साहब, नहीं है नूर भाई। सुनना भैया वाह शेर, वाह आप वाह बताओ। वाह। सुनना भैया। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ो, चाहे
सोने के फ्रेम में जब तो आईना झूठ बोलता ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जलते, आईना झूठ बोलता, चाहे सोने के फ्रेम में जब तो आईना चाहे सोने के फ्रेम में आईना झूठ बोलता है, चाहे सोने के फ्रेम में आईना झूठ बोलता है, आईना झूठ बोलता ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जल दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अर्ज किया है मक्ता, आईना झूठ बोलता ही नहीं, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता है।